فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ ٹیٹ امتحان لکھنے والے امیدواروں کے لیے اہم اطلاع۔ عہدیدار واضح کیا ہے کہ اتوار کو منعقد ہونے والے ٹیچر اہلیتی ٹیسٹ ٹیٹ میں تاخیر سے پہنچنے والے امیدواروں کو کسی بھی صورت میں امتحانی مراکز میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ تمام امیدواروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مقررہ وقت سے قبل امتحانی مراکز سے پہنچ جائیں۔ صبح 9:30 بجے کے بعد پیپر 1 اور دوپہر 2:30 بجے کے بعد پیپر 2 میں آنے والوں امتحانی مراکز میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طلبہ کو امتحانی مراکز پر 1 گھنٹہ پہلے پہنچنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ریاستی یونیورسٹیز کے چانسلر کے عہدے پر چیف منسٹر کو ذمہ داری تفویض کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ موجودہ طور پر ریاست کی یونیورسٹیز کے چانسلر کے عہدے پر گورنر فائز ہیں۔ حالیہ عرصے کے دوران تمل ناڈو اور مغربی بنگال کی حکومتوں نے قانون سازی کرتے ہوئے چانسلر کے عہدے پر گورنر کے بجائے وزیر اعلیٰ کو مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ واضح ہے کہ غیر بی جے پی حکومتوں والی ریاستوں میں حالات عجیب و غریب ہو چکے ہیں۔ حکومتوں کو گورنرز کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑ رہا۔ مرکز میں برسر حکومت بی جے پی کی جانب سے تقرر کردہ گورنرز غیر بی جے پی حکومت کے سربراہوں کو ہراساں کر رہے، جس کی وجہ سے غیر بی جے پی حکومتوں کی جانب سے گورنروں کے اختیارات کو کم کرنے کا سلسلہ چل پڑا۔ عموماً ریاستی یونیورسٹیز کے چانسلرز گورنر ہی ہوا کرتے ہیں۔ سابق ریاست متحدہ آندھرا پردیش میں اس وقت کے چیف منسٹر این ٹی راما راؤ NTR ہیلتھ یونیورسٹی کے پہلے چانسلر بنے تھے۔ حالیہ عرصے کے دوران مہاراشٹر، مغربی بنگال اور تمل ناڈو حکومتوں کی جانب سے قانون منظور کرتے ہوئے ریاستی یونیورسٹیز کے چانسلر کے عہدے پر گورنر کے بجائے وزیر اعلیٰ کو ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ 2007 میں مرکزی حکومت نے اس مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے جسٹس مدن موہن کمیشن تشکیل دیا تھا۔ کمیشن نے سفارش کی تھی کہ گورنر کو یونیورسٹیز کے وائس چانسلر مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 11 مہینے بعد تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت ہوگی اور آئندہ موسم گرما میں اسمبلی انتخابات یقینی ہے۔ ریونت ریڈی پرگی میں پارٹی کی ڈیجیٹل ممبرشپ سے متعلق کارڈز کی اجرائی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کارکن پارٹی کے لیے ہمیشہ ایک طاقت کی طرح رہے ہیں اور بنیادی سطح تک عوام سے رجوع ہو کر آئندہ انتخابات میں کانگریس کی کامیابی کو یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ TRS کے پاس سوائے اعلانات اور وعدوں کے کچھ نہیں۔ گزشتہ 8 سالوں میں TRS نے عوام کو مایوس کیا ہے۔ اجلاس کی صدارت صدر ضلع کانگریس رام موہن نے کی، جبکہ سینئر قائدین نریندر ریڈی، وینو گوپال اور دیگر قائدین نے مخاطب کیا۔ ریونت ریڈی نے رکنیت سازی مہم میں حصہ لینے والے کارکنوں کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ملک میں تلنگانہ نے ڈیجیٹل ممبرشپ کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے دیگر ریاستوں میں ڈیجیٹل ممبرشپ کے آغاز کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ RTC نے طلبہ پر بس پاس کو بوجھ بنا دیا ہے۔ بس پاس کے چارجز میں 3 تا 4 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میں 215 روپے کے ماہانہ جنرل بس پاس کی قیمت کو بڑھا کر 470 روپے کر دیا گیا۔ 3 مہینے پر مشتمل پاس کی قیمت کو 645 روپے سے بڑھا کر 1410 روپے کر دیا گیا۔ ضلع حیدرآباد میں ماہانہ جنرل پاس کی قیمت کو 165 روپے سے بڑھا کر 400 روپے اور 3 مہینے پر مشتمل بس پاس کی قیمت کو 495 روپے سے بڑھا کر 1200 روپے کر دیا گیا۔ گریٹر حیدرآباد میں جملہ 8 لاکھ بس پاسز ہیں، ان میں 5 لاکھ بس پاسز طلبہ کے ہیں۔ چارجز میں اضافہ کر دینے سے طلبہ پر 12 کروڑ روپے کا اضافہ بوجھ عائد ہو رہا۔ روٹ پاس کی قیمت میں بھی 3 تا 4% اضافہ ہوا۔ اندرون 4 کلومیٹر روٹ بس پاس کے سہ ماہی چارجز کو 165 سے بڑھا کر 450 کر دیا گیا۔ اندرون 8 کلومیٹر روٹ پاس کی قیمت کو 2
200 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया। आरटीसी एम्प्लॉइज के बच्चों के बस चार्जेस में सिर्फ 2 गुना इजाफा किया गया। बस पासेस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर देने से तलबा के वालिदैन ने तशवीश का इजहार किया। तलबा तंजीमों के कायदीन ने बस पास की कीमतों में जबरदस्त इजाफे कर देने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत का ये फैसला आम अफराद और मुतवस्सित तबके के तलबा पर बहुत बड़ा माली बोझ है। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल, अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए नए आईपीएस ओहदेदारों को अलॉट किया है। 2020 सिविल सर्विस इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले आईपीएस ओहदेदारों की तादाद 200 है, जिनमें से तेलुगु रियासतों को 9 ओहदेदार अलॉट किए गए। तेलंगाना के लिए 5 और आंध्र प्रदेश के लिए 4 ओहदेदार अलॉट किए गए हैं। तेलुगु रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 10 ओहदेदारों को दीगर रियासतों के लिए अलॉट किया गया। नवंबर 2021 तक मकलूआ जददों के एतबार से रियासतों को आईपीएस ओहदेदार अलॉट किए गए। तेलंगाना को अलॉट करदा ओहदेदारों में अविनाश कुमार बिहार, काजल उत्तर प्रदेश के, राहुल रेड्डी तेलंगाना, शिवम उपाध्याय आसाम और एसएस रेड्डी तेलंगाना शामिल हैं। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारों का दीगर रियासतों के लिए अलॉटमेंट इस तरह है: वर्षिता एडिपो ओडिशा, बी आदित्य राजस्थान, अभिषेक इंद्रासु राजस्थान, के किरण कुमार बिहार, CH रजनीकांत महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश को अलॉट करदा आईपीएस ओहदेदारों में CH यशवंत कुमार रेड्डी आंध्र प्रदेश, दीक्षा दिल्ली, लवज्योति मिश्रा बिहार और S अंकिता महावीर महाराष्ट्र शामिल हैं। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले आईपीएस ओहदेदारों की दीगर रियासतों में तैनाती अमल में आई, जिनमें V साहित्य गुजरात, P रामनिया नागालैंड, B चंद्रकांत रेड्डी महाराष्ट्र, MVNV लक्ष्मी सौजन्या AGM यूनियन टेरिटरी और R वसंत कुमार उत्तर प्रदेश शामिल हैं। तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने अवाम को मशवरा दिया कि मुल्क की कई रियासतों में कोरोना पॉजिटिव केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर हर एक को मास्क पहनना चाहिए। श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तेलंगाना में कोरोना के केसेस की तादाद 355 से बढ़कर 555 हो गई है। श्रीनिवास राव ने वाज़ेह किया कि रियासत में फिलहाल 811 केसेस सरगर्म है, ताहम रियासत में तकरीबन 8 हफ्तों से कोविड से एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि मज़ीद 4 ता 6 हफ्तों में केसेस की तादाद में इजाफा होगा, इसलिए अवाम से ख्वाहिश की जाती है कि वो चौकस रहें और हर एक को अवामी मुकामात पर मास्क पहनना चाहिए। अगर लोग ताउन नहीं करते हैं तो मास्क ना पहनने वालों को दोबारा जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि रियासत में चौथी लहर के इम्कानात बहुत कम है। रियासती वजीर सेहत व तिबाबत व बहबूद खानदान व फाइनेंस T हरीश राव ने कहा है कि बस्ती दवाखानों का क़याम इस बात का सबूत है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत TRS हुकूमत अवामी सेहत आमा को अवलीन तरजीह दे रही। सिद्दीपेट में KCR नगर के मुकाम पर बस्ती दवाखाने की इमारत का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर सेहत के हरीश राव ने कहा है कि गरीबों की सेहत की निगहदाश्त के हिस्से के तौर पर रियासत के टाउन्स में बस्ती डिस्पेंसरीज कायम किए जा रहे। KCR नगर में बस्ती दवाखाने की ज़ाती इमारत की तामीर पर 18 लाख रुपए सर्फ किए गए हैं। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार,
दूल्हों के बाराती कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, a complete main store, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।